हाय फ्रेंड्स, हूँ छूं भावेश ने आज આપણે ટોડ બેગ કઈ રીતે બનાવાય આપણે અહીં આગળ ડબલ કલરમાં બનાવી છે। સાઈડ ઉપર આપણે સંજાપ બનાવવાનો નથી, અહીં આગળ એકદમ બેઠકવાળી આપણે બનાવી છે અને અહીં આગળ આપણે અસ્તરવાળી અંદર અસ્તર નાખ્યું છે। તે કઈ રીતે આપણે કટિંગ થાય ને કઈ રીતે આપણે એને બનાવાય એના પરફેક્ટ માપ સાથે આપણે શીખીએ। ભાવેશ લેડીઝ ટેલર यूट्यूब पर तमे सर्च करशो सीवण क्लासनु गमे ते काम अपनी चेनल पर मळी जशे। ब्लाउज, ड्रेस, ठेला, ठेली के प्रिंसेस ब्लाउज जे पण शीखवो छे मळी जशे। हवे आपणे अहीं आगळ टुकड़ो कटिंग करेलो छे, तमने बतावी दऊं। 28.5 लंबाई लेवानी छे अने एनी पहोळाई आपणे 6 इंच लेवानी छे। वच्चेनो जे आपणे टुकड़ो छे एने पण लंबाई आपणे 28.5 लेवानी छे ने एनी आपणे जे पहोळाई छे ए आपणे खाली 5 इंच ज लेवानी छे। वच्चेनुं आपणे 5 इंच ने आजुबाजुनुं सेम लेवानुं छे, ए बी 28.5 ने आ पण आपणे 6 इंच लेवानुं छे। आ रीते आपणे 3 ककड़ा अलग अलग कटिंग कर लेवाना छे ने वच्चेनुं आपणे नानुं कटिंग करवानुं छे ने त्यार पछी आपणे एने आ रीते गोठवी देवानुं। हवे आपणे एना मापनुं अस्तर कटिंग करवानुं छे। तमारी जोड़े रफ कापड़ पड्युं होय ए प्रमाण આપણે અહીં આગળ એનું અસ્તર કટિંગ કરી લેવાનું છે। એની પણ તમને લંબાઈ ને પહોળાઈ બતાવી દઉં। 28.5 તો આપણે આ લેવાનું જ છે અને ત્યાર પછી આપણે અહીં આગળ 12 ઇંચ 17 ઇંચ 17 ઇંચ આવશે, 17 ઇંચ લેવાનું છે। આ રીતે તમારે અસ્તર કટિંગ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે આ પરફેક્ટ કટિંગ થઈ ગયું। હવે આપણે આને જોઈન્ટ કરવાનું છે, એ કઈ રીતે થાય એ આપણે સીવતા શીખીએ। હવે આપણે એને અહીં આગળ મશીન ઉપર લઈ લઈએ। પહેલાં આપણે અહીં આગળ છતો મૂકવાનું છે ને ઉપર આપણે અહીં આગળ આ રીતે ઊંધું મૂકવાનું કાપડ ને એને આપણે આ રીતે જોઈન્ટ કરી દેવાનું છે। ચાંપનું મશીન મારવાનું છે અને પરફેક્ટ તમારે સીધી જ સિલાઈ મારવાની છે। અને ત્યાર પછી આપણે અહીં આગળ જે મેચિંગનો દોરો ચડાવ્યો, મેં ક્રીમ ઓફ વ્હાઇટ ચડાવ્યો છે એટલે ઓફ વ્હાઇટની ઉપર જ આપણે આ રીતે મશીન મારવાનું છે। અહીં આગળ आ रीते तमारे पहला छता ऊँधी जोईने पछी काम करवानुं छे, केम के पछी ऊँधुं ना थई जाय एनुं खास ध्यान राखवानुं छे। हवे आपणे नीचे छतुं छे एटले आपणे आनी पर फरी ऊँधुं मूकवानुं छे कापड़ ने एने पण आपणे आगळ चांपनुं मशीन मारी देवानुं छे। आ रीते आ बन्या पछी बहु सरस देखाय छे, एटले तमे फूल विडियो वॉच करजो तो तमने ख्याल आवशे के कई रीते आपणे बनाव्युं छे। ने अहीं आगळ आने पण ऑफ व्हाइटनी साइड ऊपर धानનું मशीन मारी देवानुं छे ने विडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक कर देजो ने तमारा मित्र का तो सगा संबंधी जोड़े शेर कर देजो। हवे आपणे अहीं आगळ उपरना नाका बनाववाना छे एनुं पण माप तमने बतावी दऊं। अहीं आगळ एनी लंबाई आपणे 20 इंच लेवानी छे ने एनी पहोळाई आपणे 2 इंच लेवानी छे। एने हवे आपणे अस्तर पण ए मापे कटिंग कर लेवानुं छे। नीचे आपणे छतुं छे एटले उपर आपणे अस्तर मूकी दीधुं ने एने आपणे आगळ चांपनुं मशीन मारवानुं छे। ए तमारे 2 कापवाना छे, एक नहीं पण तमारे ए रीतना 20 ने 2 इंच ए रीते तमारे 2 कटिंग कर लेवाना छे, केम के आपणे 2 आपणे एना नाका बनाववाना छे। हवे आपणे अहीं आगळ सामेनी साइड पण ए रीतनुं चांपनुं मशीन मारी देवानुं छे ने बीजी साइड पण ए रीते तमारे मशीन मारी देवानुं छे। और त्यार पछी आपणे एने पलटाववानुं छे। एने सरियो कां तो तमारे जेने वस्तु होय पलटावता होय एनाथी तमारे पलटाई देवानुं छे। हूँ सरियाथी पलटावुं छुं एटले मैं अहीं आगळ एने पलटाई दीधुं। आ रीते तमारे पलटाई देवानुं छे ने एने कम्प्लीट करी देवानुं आ रीते अहीं आगळ। ने त्यार पछी आपणे उपर धारनुं मशीन मारवानुं छे। धारनुं ना मारो पण चांपनुं मारशो तो पण चालशे। मैं आमां चांपनुं मशीन मार्युं छे। आ रीते तमारे चांपनुं मशीन मारी देवानुं। बीजी साइड ए रीते तमारे चांपनुं मशीन मारवानुं छे। आ रीते 2 तमारे मशीन मारी देवानुं सामासामी एटले आ तमारे थई गयुं। ए रीते ज आना सामेनुं पण ए रीते तमारे बनावी देवानुं। आपणे मैं 2 सामासामीनुं बनावी दीधुं। हवे आपणे 2 आ जे जॉइंट करेला ए लई लेवाना छे ने हवे आपणे अहीं आगळ जे वच्चे 5 इंचनुं राख्युं हतुं एटલું અહીં આગળ છોડી દેવાનું નાકા માટે ને આને પણ આ રીતે મૂકી દેવાનું ને અહીં આગળ મશીન મારી દેવાનું છે। તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે આ જે નાકા લગાવીએ એની મય આંટી ના આવે એ રીતે તમારે કમ્પ્લીટ સીધું કરીને પછી લગાવવાનું છે। આ રીતે તમારે સીધું કરી દેવાનું
ત્યાર પછી આપણે અહીં આગળ ધાર ઉપર મૂકીને આ રીતે લગાડી દેવાનું. આ તમારે કમ્પ્લીટ બે સાઈડ નાકા લાગી ગયા. હવે આપણે અહીં આગળ અસ્તર લઈ લઈએ. હવે આપણે અસ્તરને લઈને આપણે પલટાવવાનું છે. એટલે આપણે એક સાઈડથી અહીં આગળ ચાલુ કરીએ. અહીં આગળ તમારે ચાપનું મશીન મારવાનું ચાલુ કરવાનું છે. અને અહીં આગળ ધાર ઉપર આવે એટલે તમારે ગોળી ઊંચી કરીને ફેરવી દેવાનું છે. અને અહીં આગળ હવે તમારે નાકા જે આવે ત્યાં આગળ આ રીતે આગું પાછું કરીને લોક કરી દેવાનું છે. એટલે તમારે એ એકદમ ફિટ થઈ જાય એટલા માટે. ને અહીં આગળ પણ આ રીતે ચાપનું મશીન મારવાનું છે. અને અહીં આગળ સેન્ટરમાં આવે ત્યારે આટલું છોડી દેવાનું છે, કેમ કે આપણે પલટાવવા માટે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એટલા માટે થોડું છોડી દેવાનું છે. અહીં આગળ આપણે ફેરવીને આ રીતે હવે અહીં આગળ બેલ્ટ આવે એટલે આપણે એને ફિટ કરી દેવાનું છે. મશીન લોક કરી દેવાનું. ના ચારે ચાર ખૂણા જે છે એને આપણે કાપી લેવાના છે. ત્યાર પછી આપણે જે પલટાવાનું રાખેલું ત્યાંથી આપણે આ રીતે અંદરથી કાઢી લેવાનું છે બહાર. આ રીતે તમારે બહાર કાઢી લેવાનું. વિડીયો ઉપર નવા આવ્યા હોય, ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ગુજરાતીમાં સીવણ ક્લાસના વિડીયો આપણી ચેનલ પર આવા મળતા રહેશે. આપણી ચેનલ ઉપર દરેક જાતના વિડીયો અવેલેબલ છે. તમે જે પણ જોઈતું હોય તમારે ભાવેશ લેડીઝ ટેલર ને બ્લાઉઝ કટિંગ પાછળ બોલશો તોય આવી જશે, ચણિયા ચોરી કટિંગ બોલશો તોય આવી જશે. તમારે ખાલી ભાવેશ લેડીઝ ટેલર ચણિયા ચોરી કટિંગ એટલે તમને વિડીયો એનો મળી જશે. આપણી ચેનલ ઉપર દરેક જાતના વિડીયો અવેલેબલ છે. આ રીતે આપણે કમ્પ્લીટ પલટાઈ દેવાનું છે. એ જે આપણે અહીંથી પલટાયેલું એને આપણે પછી કરીએ છીએ. આપણે ચારે કોરા અહીં આગળ ચાપનું મશીન મારી દેવાનું છે. આ રીતે અહીં આગળ જે આપણે પલટાયું હતું એને અહીં આગળ વ્યવસ્થિત કરીને આ રીતે કમ્પ્લીટ ગોઠવી દેવાનું. પછી આપણે એની ઉપર મશીન મારી દેવાનું છે, એટલે એ દેખાય નહીં ને અંદર દબાઈ જાય. આ રીતે તમારે અહીં ચારે કોરા મશીન મારી દેવાનું છે. ને અહીં આગળ તમારે ફિટ કરવું હોય નાકા ઉપર તો પણ તમે ફિટ કરી શકો છો, કેમ કે આપણે ઓલરેડી એની ઉપર 3 સિલાઈ આવી ગઈ એટલે એની જરૂર નથી બહુ ફિટ કરવાની. આ રીતે તમારે ચારે કોરા અસ્તર બહાર ના નીકળે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. નીકળે એનું ફિનિશિંગ બગડી જશે. આ રીતે તમારે ચારે કોરા મશીન મારી દેવાનું છે. હવે આપણે આગળ સંજાપ કરવા માટે એનું બેઠક કરવા માટે આપણે એને આગળ 2 ઇંચે નિશાન કરવાનું છે. આપણે 2 ઇંચે છેક સુધી આ રીતે નિશાન કરી દેવાનું છે. તો અમુક જગ્યા છોડીને તમને ના ફાવે તો તમે સ્કેલ વડે એને પહેલાં ડ્રોઈંગ કરી દેજો. પછી આપણે આ રીતે વારી દેવાનું 2 ઇંચે. અને ત્યાર પછી આપણે અહીં આગળ ચાપનું મશીન મારી દેવાનું છે. આ રીતે અહીં આગળ છેકે છેક સુધીનું આ રીતે ચાપનું મશીન મારી દેવાનું છે. એ જ રીતે આપણે પછી સામે કરી દઈએ. આ રીતે અહીં આગળ તમારે બેઠક બનાવવા માટે ને એનું લુક સરસ દેખાય એ રીતે તમારે અહીં આગળ આ રીતે 2 ઇંચે સામેની સાઈડ પણ મારી દેવાનું છે નિશાન. અને ત્યાર પછી આપણે એને પણ સિલાઈ મારી દઈએ. આ રીતે અહીં આગળ વારી દેવાનું. જે આપણે માર્કિંગ કર્યું હોય એ જ જગ્યાએથી આપણે વારી દેવાનું છે. તમને ના ફાવે તો સ્કેલ વડે, આ તમને બીજી વાર કહું કે તમારે સ્કેલ વડે એને માર્કિંગ કરીને ત્યાર પછી આપણે આ રીતે સિલાઈ મારી દેવાની છે. આપણે આ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હવે ત્યાર પછી આપણે અહીંથી વારી દેવાનું છે. આપણે વાર્યા પછી અહીં આગળ ચાપનું મશીન મારી દેવાનું છે. અડધા ઇંચનું મારશો તો પણ ચાલશે, ચાપનું મારશો તો પણ આ રીતે ચાલશે. ને ઉપર તમારે લોક કરવાનું છે. જે આપણે અહીંથી ચાલુ કરીએ ત્યાં આગળ લોક કરીને તમારે જવા દેવાનું છે. અને નીચેની સાઈડ પણ લોક કરી દેવાનું છે. આપણે બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે અહીં આગળ જે સામે આપણે 2 ઇંચનું માર્યું હતું એ જગ્યા ઉપર આપણે મશીનમાં છે આપણે આ સિલાઈ અહીં આગળ આ રીતે મારી દેવાની છે. 2 ઇંચનું તમે મારશો તો પણ ચાલશે. 2 દુ 4 ઇંચ થશે તમારે. અહીં આગળ આ રીતે સિલાઈ મારીને વધારાનું આપણે કાપી નાખીએ. એ જ રીતે આપણે બેઠક બનાવવા માટે એને પણ આ રીતે અહીં આગળ કરી દેવાનું છે. અને ત્યાર પછી આપણે અહીં આગળ સિલાઈ ખોલી નાખવાની છે. એટલે જાડું કાપડ થાય નહીં એટલા માટે આપણે એને ખોલી નાખવાનું.
વધારાના દોરા આપણે કટિંગ કરી દઈએ. આપણે આ બનીને તૈયાર થઈ ગયું. આપણે અહીં આગળ આ જે બેઠક છે આપણે કમ્પ્લીટ બહાર કાઢી લેવાની છે. આપણે અહીં આગળ ટોટ બેગ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે આ કમ્પ્લીટ સાઈડ ઉપર સંજાબ બની ગઈ ને ડિઝાઇન પણ બની ગઈ ને આપણે આ પરફેક્ટ અસ્તરવાળી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ. એક નવા વિડીયો સાથે મળીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.